ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ। किसानों का कुछ इशू आया और किसानों के करके असी अपनी पार्टी के बीजेपी नाल गठजोड़ तोड़िया। उस तो बाद साडा गठजोड़ जिहड़ा सीगा बहुत पुराना सी, असी इकट्ठे वर्कर काम करते सी। जिहड़ा उहदा साडा वख विखरेवा होया उहदा जिहड़ा फायदा है साडी विरोधी पार्टियां नूं होई है, ये कह सकते हैं। पर साडे प्रधान सर सुखबीर सिंह बादल पूरे मजे होए कह सकदा मैं लीडर ने, उन्होंने बहुत तजर्बा हो चुका है, केंद्र च मंत्री रह चुके हैं। 10 साल उन्होंने सर प्रकाश सिंह बादल जी नाल रह के अपने पिता जी नाल बहुत काम किया है और लोग उन्होंने ते बहुत विश्वास करते हैं। आने वाले दिनों में साडी पार्टी बहुत बड़ा मैं कहना लोगों का साथ लैके अगे आएगी। विश्वास करते हो, कह रहे हो, ਤੁਹਾਡੇ कई सीनियर नेता अकाली दल छड़ चुके हैं, चाहे मैं ढींगरा साहब, सिखो साहब, कई एवें दे ले। अगर लुधियाना की भी गल कर लीए, लुधियाना विच भी कई लीडर अकाली दल छड़ चुके हैं। कारण की रह गया ਜਦੋਂ इन 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ परिवर्तन आया। जेकर ढींडसा साहब की गल करिए, ढींडसा साहब इलैक्शन हार ही गए हैं। श्रोमणी अकाली दल, मैं तो बल्कि छोटी उम्र का बहुत मैं उन्होंने हिस्टरी पढ़ी है। श्रोमणी अकाली दल 1997 जो असी 100 के करीब सीटां जित गए सी, उदों भी सर सुखदेव सिंह ढींडसा पूरी लहर के विच MLA हार गए सी। उदों भी पंजाब राज बिजली बोर्ड के पहला चेयरमैन बनाए, फिर राज सभा के मैंबर बनाए, फिर केंद्र च 5 साल मंत्री बनाए और की उन्होंने बेटे नूं फिर MLA लड़ाई। छोटी उम्र दे सी, 2 साल MLA की इलैक्शन खाली रखी वो सीट। उस तो बाद उन्होंने बेटे नूं MLA लड़ाई, फिर उन्होंने बेटे नूं PWD मिनिस्टर बनाया, फिर उन्होंने ढींडसा साहब के बेटे नूं फाइनांस मिनिस्टर बनाया। और पार्टी की दे देवे परिवार नूं, अजे भी उन्होंने इच्छा खत्म नहीं हुई है, पर पार्टी नूं छड्ड के उन्होंने पल्ले कुछ नहीं पिया। अज उन्होंने परिवार जिथे वो केंद्र च मंत्री सी, जिथे वो पंजाब के फाइनांस मिनिस्टर होंदे सी, अज उन्होंने परिवार कोई MLA भी है। हरेक इंसान की इच्छा होंदी है मैं कि वड्डी ना वड्डी पोस्ट ते रवां। मेरी इच्छा और मेरा दावेदारी मैं तां नहीं कह सकदा, मेरे जो फैसला करना मेरी पार्टी की हाईकमान और पार्टी के प्रधान सर सुखबीर सिंह बादल जी ने देखना कि किहनूं किहड़ी पोस्ट ते लाउणा। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ मैं कह रहा ਤੁਸੀਂ ਠੋਕੋਗੇ नहीं जी, दावेदारी बिल्कुल मैं अपने पार्टी प्रधान अगे कदे भी जेकर कोई दावेदारी करांगा या पार्टी प्रधान पार्टी फॉर्म दे विच रह के अपनी पार्टी प्रधान को इच्छा दसूँगा। इदा मैं पब्लिकली कुछ नहीं भी दावेदार मैं दावेदार मेयर का यह कुछ नहीं। अश्विनी जी ने भी बयान दिता, वो बयान मैं सुनिया है, हुणे इलैक्शनां 'ਚ ही दिता है। उन्होंने कहा कि सानू बुरे वक्त ते छड्ड गए ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਹੁਣੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। उन्होंने ये भी याद रखना चाहिए सी, ਜਦੋਂ अटल बिहारी वाजपेयी सी उन्हों का बुरा वक्त सी, साढ़े को 13 MP सीगे, असी उन्होंने बिना शर्त समर्थन दिंदे रहे। हुण इन्हां नूं मौका जो मिलिया जलंधर दे विच, एक तो 15 महीने बन के थोड़ा जिहा अफसरशाही के उपर ग्रिप, हरेक चीज़ के उपर ग्रिप, जो भी आप कह लो भी सरकारी तंत्र मंत्र सब धक्केशाही सब सामने आई है। मोटरसाइकिलों से तो MLA पैसे वंडते फिरते सी, तुसीं मीडिया राही मैं देखे ने। अज नगर निगम के जो हालात है, कोई ठेकेदार काम शुरू करने को तैयार नहीं। एको ही जवाब आ भी सानू पेमेंट नहीं मिलती। नगर निगम के हालात बड़े तरसयोग ने। जेकर इन्हां दे नगर निगम के हालात बहुत वधिया ने, 200 करोड़ की देणदारी के बिल बने पे ने नगर निगम के ठेकेदारां दे, वो पहला पेमेंटां दे देण उन्हां दी। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं रविंदर साना स्वागत करदा तुहाडा लुधियाना लाइव ते। दोस्तों, अगर पंजाब की लुधियाने की राजनीति की गल करिए तो किते ना किते पंजाब की लुधियाने की राजनीति हुण रंगत च आ रही है। वो मैं इस करके कहूँगा कि हाउस भंग हो चुका है। बहुत जल्द ही कारपोरेशन के इलैक्शन हो सकते हैं। बिल्कुल साडे नाल जो शख्स जुड़े हुए हैं वो बहुत सीनियर आगू ने अकाली दल के। उन्होंने फादर साहब भी बड़ा समा अकाली दल च उन्होंने सेवा निभाई है। बतौर 5 बार काउंसलर रहे ने, लुधियाने च मेयर रहे ने और आप वो 2 बार काउंसलर रहे ने। बिल्कुल जी, जसपाल सिंह गैसपुरिया जी साडे नाल जुड़ चुके ने,
ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਨਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ? ਬੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ ਨਾ। ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2007 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ 17 ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਵੱਖ ਵਿਖਰੇਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੂਰੇ ਮਜੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਟਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੈ ਨੇ। ਅਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1997 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਮਐਲਏ ਲੜਾਈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਉਹ ਸੀਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਲੜਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ 90% ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 10% ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਿਰ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਾਟਾ ਪਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਵਾਪਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜੀ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਈ ਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਿਣਾਵਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ, ਉਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਤਨਵੀਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪਕਸ਼ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ MLA ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 5 ਵਾਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ 10 ਸਾਲ FNCC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। 22 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ MD ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਰਹੇ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 'ਚ ਮੇਅਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 18-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੇ। 5-10 ਸਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 4ਥੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਅਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ MD ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਔਰ 5 ਵਾਰ ਉਹ ਰਹੇ, 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੀਜੀ ਚਾਂਸ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਤਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1-2 ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਊਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸਮਝੀਏ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਰਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਭਜਨ ਡੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰ ਹਰਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਠੋਕੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਹੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, 5 ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ 6 ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਚੁਣਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸੂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜੋ ਫਤਵਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਭਜਨ ਡੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਅਰ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ BJP ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ। ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੋਟ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਤੇ ਇਹ ਛੱਡ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਹੁਣੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਤੇ ਸੱਦ ਗਏ ਛੱਡ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 MP ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 2-2 MPਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ MP ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ MP ਵੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਥ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਹੁਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਪੂਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਉੱਧਰ JP ਨੱਡਾ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਹਾਰੇ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹਜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 15 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ। ਬਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਬਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਤਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਚੋਣ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਬਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਿਪ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਿਪ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਭ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ MLA ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ MLA ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਢੌਂਗ ਇੱਕ MLA ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਬੜੇ MLA ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ,
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਅਰ ਵੀ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਅਰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਆਈ ਜਾਣਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਹਜੇ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੇ 6 MLA ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸੀ ਵੀ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਘਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। 15 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 3-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਤਰਸਯੋਗ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? 200 ਕਰੋੜ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ, ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਰਾਤੇ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਏਜੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ? ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, 15 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ 'ਚ? 100 ਚੋਂ 100% ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਅਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਰੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਈ ਕਰੋਗੇ? 100% ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲੋਕ ਚਾਹਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਚਾਹਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ JP ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੈਸਪੁਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਦੇ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਅਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਥੱਲਿਓਂ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਠਬੰਧਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਯੋਗ ਹੈ, ਫਾਇਦੇਯੋਗ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਹਾਊਸ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਓ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਰਿਓ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਰਾਣਾ।